Recording in progress. स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् देवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याद्रविद्राम अगस्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीं वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मीमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः ह्येष देवासुरगणान् लोकान् पाते गभस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यवाम्पतिः विकलो वसवः साध्याह्यश्व
प्रजा प्राण ऋतु कर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गगस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु स्वर्णरेता दिवाकरः हरितश्वसहस्राची सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्डमंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निर्गर्भोदितेः पुत्र शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रुक्यजुस्सामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविद्धिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युपिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वो भवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हयश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नायाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमो विघ्निघ्नाय
रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। 12 શ્લોક સુધી આપણે જોયું હતું અને 13મો આપણે બે શબ્દ જોયા હતા સૂર્ય ભગવાનના. અને મેં જેવું કહ્યું એમ 9મા શ્લોકથી અપ ટુ 15મા શ્લોક સુધી આદિત્ય એટલે કે સૂર્ય ભગવાન છે જાણે કે ઈશ્વર રૂપે સર્વ જગ્યાએ વ્યાપી રહ્યા છે એવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને એની અંદર આપણે અપ ટુ 12 એટલે કે 12 શ્લોકો જોયા હતા. 13માં પણ આપણે જોયું હતું. ફરી જરાક આમાં હું એન્ટર થાવ એ પહેલા એક ચર્ચા આજે હું જે જગ્યાએ ગઈ હતી ત્યાં થઈ હતી કે બોલવું બહુ સહેલું છે એટલે આપણે બધા અહીંયા છે ઈશ્વર છે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. પણ ક્યારેક જ્યારે સામનો કરવો પડે કોઈ ખરાબ વસ્તુ કોઈ આપણને ગાળ આપે આપણું અપમાન કરે ત્યારે એને કેવી રીતે આપણે લઈ શકીએ કે આપણે કેવી રીતે દુઃખી ન થાય એવું ચર્ચા થતી હતી. ત્યારે એક વસ્તુ મેં કીધી હતી કે માણસે જીવનની અંદર 3 વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ. અને અમને સ્વામીજી કહેતા કે કોક આપણું અપમાન કરે કે આપણને ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરે દે ટ્રાય તો આપણે કબીરજીનું એક દોહો છે જો યાદ હોય તો નિંદક નિયારે રાખીએ આંગન કુટી છવાય બિન સાબુન બિન પાણી બિના બંકી કરે ધુલાય. એવું અમને કહેતું હતું કે નિંદક નિયારે રાખીએ જે આપણું નિંદા કરતા હોય એ શુડ કીપ નિયારે એટલે મને લાગે ઇંગ્લિશનું કોમ્બિનેશન છે એને બાજુમાં રાખવા જોઈએ. અને એની પાસે જો ઘર ન હોય તો બાજુમાં ઘર કરી દેવું. આંગન કુટી છવાય એને ઘરું પણ આપી દેવું. બિન સાબુ સાબુ અને પાણી વગર બંકી કરે ધોલાય. એ લોકો શું કરે તો કે આપણા મનની ધોલાઈ કરે. પણ મનની ધોલાઈ કરતા હોય ત્યારે જો આપણે એલર્ટ હોય કે આપણે સભાન હોય કે આ ભાઈ બાબુ ખોટું બોલે છે કે ખરાબ બોલે છે તો પહેલા આપણે આપણી જાતને તપાસવું કે ભાઈ મારી જે નિંદા કરે છે એમાં એવું મારામાં છે ખરું. જો હોય તો એને આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ તારામાં આવું ગુણ છે આપણે સારું કરી શકીએ. અને ન હોય ને ખોટું બોલતા હોય ખરાબ બોલતા હોય તો દુઃખી થવાની જરૂર નથી એ તો બોલે છે. એટલે હંમેશા એક સ્વામીજી કહેતા કે ધારો કે કોક આપણને ગધેડો કે હું નથી કહેતી સ્વામીજી કહેતા કે ધારો કે કોક આપણને ગધેડો કે તો આપણે દુઃખી થવું કે સુખી થવું કે આપણે કઈ રિએક્ટ ન કરીએ. એટલે એને કીધું કે ધારો કે કોક આપણે ગધેડો કે તો આપણે પહેલા જાતની તપાસ કરવી કે આપણે ગધેડા જેવા છીએ. જો હોય તો આપણે એને કોંગ્રેચ્યુલેશન આપવા પડે કે તે મને કહી દીધું કે હું ગધેડા જેવો છું. દુઃખી થવાની જરૂર નથી. અને ધારો કે આપણે ન હોય તો એને કહેવા દો આપણને તો ખબર છે કે આપણે ગધેડા જેવા નથી તો આપણે દુઃખી શું કામ થાય. બે વસ્તુ છે જો હોય તો સ્વીકાર લ્યો કે ગધેડા જેવા છે એટલે ઇમ્પ્રુવ માય સેલ્ફ. અને જો ગધેડા જેવા ન હોય તો કહેવા દો. પણ આપણે શું કામ દુઃખી થઈએ છીએ કારણ કે આપણને ડાઉટ છે કે હું હોઉં કે ન હોઉં. એટલે સાચી છે કે કદાચ એવું હોય એટલે દુઃખી થતા હશો. પણ હંમેશા જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણું ખરાબ બોલે ત્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને આપણે આપણી જાતને તપાસવી જોઈએ કે આ છે કે નહીં. ન હોય તો દુઃખી થવાની જરૂર નથી અને હોય તો ઇમ્પ્રુવ ઇટ. એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ દુઃખી ન થવાના ઘણા બધા રસ્તા છે. અને દુઃખી થવા માટે પણ આપણે આપણી મેળે ઊભા કરેલા ઘણા બધા રસ્તા. કયા રસ્તે ચાલવું એ આપણે જોવાનું. એટલે હું હંમેશા કહું છું કે માણસના જીવનમાં જો 3 વસ્તુ હોય તો માણસ ક્યારે ન થાય પણ ઓછો દુઃખી થાય. દુઃખી થવા માટે તો ઘણું હોય છે એટલે કે માણસ છે ઓછો દુઃખી થાય. અને એમાં 3 A એવું કહેવાય કે 3 A's 3 કેપિટલ A જો આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીએ તો આપણે મહદ અંશે દુઃખી ઓછા થાય. એમાં પહેલું A ઇઝ ઇક્વલ ટુ અવેરનેસ.
બીજું A is equal to alertness અને ત્રીજું A is equal to awake. આ ત્રણનો અર્થ શું થાય? તો કે અવેર નો અર્થ મેં કર્યો કે સભાનતા, આમાં અવેરનેસ ભાન એટલે કે સભાનતા. અવેરનેસ નો અર્થ થાય સભાનતા. જનરલી આપણે મોટા ભાગના માણસો છે એ કામ કરતા હોય ને એ સભાનતાપૂર્વક ન કરતા હોય. કેવી રીતે કરતા હોય? તો કે મિકેનિકલ. કોક વાર એમ કે ચામાં ખાંડ ભરી ગયા, ક્યારેક એમ કે દાળમાં મીઠું નાખ. એ શું કામ થાય? જ્યારે આપણે મિકેનિકલી કરતા હોય, કંઈક કોક સાથે વાત કરતા હોય, કંઈક કરતા હોય, કામ બીજું કરતા હોય, એ જે યંત્રવત કામ કરીએ ત્યારે જ કંઈક કામની અંદર આડું ઓળું કે ઊંચું નીચું થાય. હવે જે પણ કરું ત્યારે જે પણ કામ કરું ત્યારે હું કેવી હોવી જોઈએ? તો કે સભાન. આપણે તો છે ને મેડિટેશનના 4-5 પ્રકાર છે, પણ બૌદ્ધ ધર્મ છે એમાં 300 પ્રકાર છે મેડિટેશન. પણ કેવું મેડિટેશન? વોકિંગ મેડિટેશન, ઈટિંગ મેડિટેશન, રિપ્લાઇંગ મેડિટેશન. પણ એની પાછળ એવા શું માગે કે આપણે જ્યારે પણ કંઈ ત્યારે વી શુડ બી માઇન્ડફુલનેસ. એ લોકો એક શબ્દ વાપરે છે માઇન્ડફુલનેસ, કે આપણે કેવા હોવા જોઈએ? અવેર. કોક એમ પાછળ બોલાવે તો કે એ પણ એક મેડિટેશન છે. પાછળ કેવું ધીમે ધીમે જોવાનું કે કોક મને બોલાવે છે એનો હું શું આપું છું? તો કે હું ખાઉં છું તો હું લુસફુસ ખાઈ નથી જતો, પણ એક જે પણ કોળીઓ મારા મોંમાં મૂકું છું, આઈ એમ ટેકિંગ ધ ટેસ્ટ. આવું છે તો એને કહેવાય સભાનતાપૂર્વકની બધી જ ક્રિયા. એ ક્રિયા જો કરતા હોય તો આપણે મિકેનિકલ કામ ઓછું કરીએ, યંત્રવત કામ ઓછું કરીએ, એટલે કોઈ પણ આપણને ખખડાવી ન શકે. કારણ કે બધું જ કામ કરીએ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? તો વ્યવસ્થિત. એટલે પહેલું A ફોર અવેરનેસ, બીજું A નો અર્થ થાય મેં કીધું અલર્ટનેસ, અને અલર્ટનેસ નું ગુજરાતી એટલે કે સાવધાન. આ બાજુમાં તો ખબર નથી કે બરોડામાં મેરેજ થાય, પણ સૌરાષ્ટ્રમાં મેરેજ થાય ત્યારે હું બોલે કન્યા પધરાવો સાવધાન. આને બી બોલતા જ હશે કે સાવધાન. શું કામ કરતા હશે કે ભાઈ નવું પાત્ર આવે છે, કેરફુલ, ધ્યાનમાં રાખજો. પણ એની પાછળનો ખરેખર અર્થ છે કે there is someone is coming into your life. તમારા જીવનમાં આવે છે તો તમારું જીવન તમે એવી રીતે જીવો કે ક્યાંય પણ ક્લેશ ન થાય. એટલે કે અલર્ટનેસ કે સાવધાનનો અર્થ થાય કે જનરલી આપણે કોઈ પણ રિસ્પોન્સ છે એ કેવી રીતે આપીએ? તો કે રિએક્ટ કરીએ. વી નેવર એક્ટ. ઓકે તરત મગજ છટકે કે કાંઈ પણ બોલી નાખીએ, એને કહેવાય કે રિએક્શનનું ગુજરાતી પ્રતિક્રિયા. જનરલી આપણે પ્રતિક્રિયા આપીએ છીએ, સમજણપૂર્વકની જવાબ આપણે નથી આપતા. પણ જો આપણે સાવધાન હોય કે ભલે આણે મને ગધેડો કીધો તો હાઉ શુડ આઈ રિપ્લાય? તો આપણે કેવા છીએ? તો કે સાવધાન. આપણે વી આર નોટ રિએક્ટ. માણસો હજારો છે જે આપણું રિમોટ કંટ્રોલ દબાવવા માટે તૈયાર છે. જેમ રિમોટ ટીવી જોવું હોય, રિમોટ કંટ્રોલમાં જી ટીવી કે સોની ટીવી ચેન્જ થાય, એવી રીતે માણસોને ખબર છે કે કયું બટન દબાવીશ એટલે કયો શબ્દ હું બોલીશ એને સામે વાળાની મગજની કમાન છટકશે. બધાને ખબર છે કે કેવી રીતે બોલીએ, પણ જો આપણે એને રિએક્ટ ન કરીએ તો આપણે શું છે? તો કે જીત છે. આપણે દુઃખી ન થાય આવું કહ્યું. એટલે કે બધું જ વસ્તુ આપણે કરીએ તો કેવી રીતે કરીએ? સાવધાનપૂર્વક. there is no reaction, એટલે કે અલર્ટનેસ. અને ત્રીજું મેં કીધું અવેક. ત્રીજા A નો અર્થ થાય અવેક, અને અવેક નો અર્થ થાય જાગૃતતા. ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય જ્ઞાનની બોધતા. જાગ્રત નો અર્થ થાય કે જનરલી આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ છીએ એમાં મારે કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ, જે આપણે વિવેક શબ્દ વાપરીએ છીએ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્નમાં, કે વોટ ઇઝ ટુ બી ડન, વોટ ઇઝ નોટ ટુ બી ડન, એ જે વિચારીને આપણે કરીએ તો એને કહેવાય કે પ્રત્યેક ક્રિયામાં આપણે કેવા છીએ? તો કે જાગૃત છે. આ ત્રણનું કોમ્બિનેશન જો આપણામાં આવે. કઠોપનિષદમાં એક મંત્ર છે, શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેત તો સંપરિત્ય વિવિનક્તિ ધીર. એમાં મોટા ભાગના છે પ્રેય વિવૃણુતે
ધીરઃ કોક જ છે શ્રેયઃ વૃણીત. એ કોક જ ધીર એવો છે કે પ્રેયસ ગમતી વસ્તુને સિલેક્ટ નથી કરતા, પણ શ્રેય એ ક્યારે કરી શકે? જાગ્રત. એને ખબર છે કે દુનિયાની વસ્તુઓ બધી કેવી છે, જો અનિત્ય હોય તો વાય શુડ આઈ ગો આફ્ટર ધેટ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ, આ હું બોલીશ તો સામે શું થશે, આ હું ન બોલીશ, કોઈ પણમાં એ બધાની અંદર માણસ કેવા રહેવા જોઈએ? તો કે જાગૃત. જો આવા રહીએ તો આપણે વધારે પડતા જે આક્રમણો બહારથી થતા હોય એનાથી આપણે બચીએ, કે ઓછું આપણને આઘાત લાગે. આ એક. અને બીજું એક ડિસ્કશન થતું હતું કે બધું કેવું બહુ સહેલું છે, કે અહીંયા જે છે ઈશ્વર છે, પણ કોઈક આપણું ખરાબ બોલતું હોય આપણને, ત્યારે હાઉ વી રિસ્પોન્ડ. હું જે અત્યારે કહું છું એ પણ અમને સ્વામીજીએ એકવાર કીધેલું કે આપણે એમ કહીએ કે માટી ઘડાનું ઉપાદાન કારણ છે. એવું આપણે તો વેદાંતમાં બહુ ભણીને આપણે ઊંધા પડી ગયા. માટી શું છે? તો કે ઘડાનું ઉપાદાન કારણ. એટલે આપણે બોલીએ કે આ ઘડો માટીનો છે, ગુજરાતીનો બોલ. પણ ખરેખર ઉપાદાન કારણ જ મુખ્ય છે. ઘડો તો કેવું છે? તો કે નામરૂપ. તો માણસે કેવું બોલવું જોઈએ કે આ ઘડાવાળી માટી છે. તો આપણું ફોકસ ક્યાં હોય? માટીમાં હોય. માટી છે પણ કેવી? તો કે ઘડાવાળી. પછી આ ગરબાવાળી માટી છે, તો આપણે ગરબો છે એ સાઈડ ટ્રેક થાય ને આપણે ફોકસ કેના ઉપર કરીએ? તો કે માટી. એટલે ખબર પડે કે ઉપાદાન કારણ કયું છે? તો કે માટી. એવી જ રીતે સપોઝ સોનાના બધા આભૂષણ, આપણે બોલીએ સોનાની બંગડી, સોનાનો હાર, એની બદલે આપણે શું બોલવું જોઈએ? બંગડી વાળું સોનું છે, પછી મીઠી વાળું સોનું છે કે હાર વાળું સોનું છે, તો ફોકસ ક્યાં હોય? તો કે સોના. એવી જ રીતે ભગવાને કીધું કે ઈશાવાસે વિદમ સર્વમ. અહીંયા જે પણ છે એ બધા જ કેવા છે? તો કે ઈશ્વર જ અનેક રામ અનેક રૂપે કહેવાય ને ભાસી રહ્યો છે. તો આપણે ધારો કે છગનભાઈ સાથે બોલવાનું હોય તો આપણે ખરેખર શું બોલવું જોઈએ? છગનભાઈ વાળા ઈશ્વર, મગનભાઈ વાળા કે પછી દયાબેન વાળા કે વોટેવર. તો આપણું ફોકસ ક્યાં હશે? ઈશ્વર ઉપર. પણ અત્યારે છગનભાઈ તો આવા, મગનભાઈ તો આવા, આપણા બધા નામ જેવા આવે એટલે મગજ એના ઉપર શું સારું શું ખરાબ એના ઉપર જ ફોકસ થાય. પણ જો ખરેખર ઉપાદાન ઉપર ફોકસ કરવું હોય તો ટર્મિનોલોજી બદલવી પડે. એટલે જો એવું કરીને બોલવાની જરૂર નથી. આપણે કોકને એમ કહીએ કે ભાઈ છગનભાઈ વાળા ઈશ્વર તમે કેમ છો, એ ગુંજાઈ જાય. એટલે પણ છતાં આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં જો આપણે એવું રાખીએ તો આપણે જે રિએક્ટ કરીએ છીએ આ 3 તો એ ઓછું થાય. અને જો એવું કરી શકીએ તો આપણે દુઃખી પણ ઓછા થાય. કોકે પૂજ્ય સ્વામીજીને એવું પૂછ્યું હતું જ્યારે પોરબંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ કે બધી જગ્યાએ ઈશ્વર તમે હંમેશા કહો છો, તો આટલા બધા આતંકવાદી શું કામ? આટલી બધી હત્યાઓ શું કામ? આટલું બધું ખોટું માણસો શું કામ કરે છે? તો એનું કારણ એક જ કે બધા કેવા છે? અજ્ઞાની. અજ્ઞાની ઇન ધ સેન્સ એને ખબર નથી હું ઈશ્વર છું. ધારો કે રાજાનો છોકરો ખોવાઈ ગયો પિક્ચરની સ્ટોરી મુજબ કુંભના મેળા, અને રાજાનો છોકરો ભૂલી ગયો હું કોણ છું, અને ગરીબ ભેગો ઉછેરતો હોય તો એ રાજાનો છોકરો શું કરે? ભીખ માગે. શું કામ ભીખ માગે? કારણ કે એને ખબર નથી કે હું રાજાનો છોકરો. એવી જ રીતે આપણે કોણ છીએ? વાસ્તવિક રીતે ચૈતન્ય તત્વ છીએ. આપણે ઈશ્વરથી અલગ નથી, એ ભૂલી ગયા છે. અને ભૂલી ગયા એટલે પછી આપણે શું કરીએ છીએ? એવી રીતે આતંકવાદીની અંદર ઈશ્વર છે જ, પણ આતંકવાદીને ખબર નથી. એવી જ રીતે જે ચોરી કરે છે કે ચોરો છે, બધાને ખબર જ છે કે એને ખબર નથી, પણ આપણને ખબર છે ઈશ્વર છે, પણ એને ખબર નથી. કોઈ પણ ખોટું થઈ રહ્યું છે એની પાછળનું રીઝન કયું છે? ઇગ્નોરન્સ. એક જ કે અજ્ઞાન. એટલે કે માણસો પર ગુસ્સે થવાની જરૂર નથી, માણસો માટે પ્રાર્થના કરવાની. એ આવું ખોટું કરે છે પણ એને ખબર નથી. એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તને જ્યારે ક્રોસ ઉપર ચડાવ્યા હતા ત્યારે એવું જ બોલ્યા હતા કે એને માફ કરી દેજો કે આ લોકો શું કરે છે એને ખબર નથી. કારણ કે બધા કેવા છે? અજ્ઞાન. કહેવાય ને કે જે ડિસ્કસ થઈ હતી એનું મેં કહેવાય ને શોર્ટ ફોર્મ હોય હતું. કારણ કે આજે તો મારે 21 શ્લોક તો કરવા જ, કારણ કે આવતીકાલે 10 શ્લોક કરવા.
બહુ કઈ અઘરા નથી. એટલે કે 13મો શ્લોક વ્યોમનાથ, કારણ કે આઈ થિંક 16મા શ્લોક સુધી સૂર્ય ભગવાન છે એ બધું જ છે. જેવી રીતે આપણે ઈશાવાસ્ય વિનમ સર્વમ, એ રીતે અહીંયા કહી શકીએ સૂર્ય ભગવાન વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ. અહીંયા જે છે એ બધું સૂર્ય ભગવાન છે, કારણ કે સૂર્ય ભગવાનની અંદર મેં ઈશ્વરનું આહવાન કર્યું છે. તો એ સૂર્ય ભગવાન જે ઈશ્વર સ્વરૂપે છે એ કેવા છે? તો પેલું હતું વ્યોમનાથ. વ્યોમ નો અર્થ થાય આકાશ અને નાથ નો અર્થ થાય માલિક. તો સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? તો કે આકાશના માલિક છે, સ્વામી છે. તમો ભેદી, તમઃ જ્યાં જ્યાં પણ આવે, તો ગઈકાલે મેં કીધું હતું તમઃ તિમિરઃ અજ્ઞાનઃ, જે આપણા અંધકારનો નાશ કરે, એવી જ રીતે રાતનો જે અંધકારનો નાશ કરે, એવા સૂર્ય ભગવાનનું એક નામ છે તમો ભેદી. તમઃ, ઇવન અત્યારે જસ્ટ મને એવું તમો ગુણ પણ હોય. તમો ભેદી જે સૂર્યની ઉપાસના કરે એની અંદર તમો ગુણ છે એ મહદઅંશે ઓછો થાય. તમો ભેદી અંધકારને નાશ કરવા વાળા ઋક યજુર સામ પારગ. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ. પારગનો અર્થ થાય સ્કોલર, નિષ્ણાત, હોશિયાર કે સર્વજ્ઞ. જે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદને જાણવા વાળા છે સંપૂર્ણપણે, એને કહેવાય પારગ. કવિઓ અને સ્કોલરને સંસ્કૃતમાં કહેવાય પારગ. સંસ્કૃત લેંગ્વેજ છે ને એટલી સરસ છે કે કદાચ ગાળ દે તો સામેવાળાને ખબર ન પડે કે આ લોકો મને ગાળ. એટલે બધા પંડિતો એવું કે જ્યારે ભેગા થઈને બેઠા હોય ને ત્યારે કોક વિશે ચર્ચા કરતા, બહેનો ભેગા થઈને કે પેલી આવી છે પેલી આવી, એવી રીતે આ બધા ભેગા થઈને કરવાની તો આજ વાંધો. એટલે કોઈ કહેતા હોય કે પેલો ભાઈ કેવો, તો કે એ શ્રુત બ્રહ્મ છે. એટલે કે પેલો માણસ કેવો છે? તો શ્રુત બ્રહ્મ છે. એટલે બધા હસે. એટલે આપણને એમ થાય કે કેટલો સારો શબ્દ હોય, એટલો શ્રુત બ્રહ્મ છે. શું કામ હસે છે? તો કે બ્રહ્મ શ્રુત જ છે, અંદર નથી ગયું. એટલે કે માત્ર સાંભળ્યા જ કરે, સાંભળ્યા જ કરે. શ્રુત હોય એવા અંદર જેને પોતાનું આત્મસાત નથી કર્યું, બધી વ્યક્તિને કેવી કહેવાય? તો કે શ્રુત બ્રહ્મ. સાંભળે છે, નથિંગ ગોઝ ઇનસાઇડ. એવી રીતે પારગ, પારગચ્છતિ, જે બધા જ કહેવાય ને, જે બાઉન્ડ્રીઝને ક્રોસ કરી દે, એટલે કે અજ્ઞાન રૂપી બધી જ બાઉન્ડ્રીને જે ક્રોસ કરી નાખે એને કહેવાય પારગ. અને કયા કયા? તો કે 3 વેદમાં. તો માણસોને પ્રશ્ન ન થાય કે અથર્વ વેદનો વાંક શું? આપણને તો ખબર જ છે કે 4 વેદ છે, પણ હંમેશા ત્રૈવિદ્યા સોમપા પુત્તપાપાહ, આપણે કહેવાય ને બધી જગ્યાએ 3 વેદોનો જ ઉલ્લેખ છે. બિચારા અથર્વ વેદને આપણને કહે કે બાયપાસ કરે. શું કામ કરે બાયપાસ? ઋગ, યજુ અને સામ એ 3 વેદોની અંદર એવું દર્શાવવામાં આવેલું છે કે તમારે મર્યા પછી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવો છે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવો, એ બધીના ડિટેલ જનરલી ઋગ, યજુ ને સામમાં છે. પછી બ્રહ્મ, ઇવન હિરણ્યગર્ભ કેમ થવું છે એવું કહેવામાં આવે છે કે નાનામાં નાનો નોકર હોય ને એ પ્રાપ્ત કરવા એના શ્લોક, મંત્રો વેદોમાં છે. અને હિરણ્યગર્ભ કેમ થવું છે એના મંત્રો પણ છે. એટલે કે આ 3 વેદની અંદર યજ્ઞોનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. યજ્ઞો કેવી રીતે કરવા, આ યજ્ઞ એટલે કે અશ્વમેઘ જે મોટા મોટા યજ્ઞ હતા એ બધાનું વર્ણન છે આ 3 વેદમાં. જ્યારે અથર્વ વેદની અંદર શું આપેલું છે? તો કે આપણું સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરને કેમ સ્વસ્થ રાખવું, તંદુરસ્ત કેમ રહેવું બાય ગ્રોસ એન્ડ આપણું સટલ બોડી, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે અથર્વવેદ. એટલા માટે અથર્વવેદનું ક્યાંય લગભગ મેન્શન ન હોય જ્યારે આવી બધી વાત થતી. એટલે કે સૂર્ય ભગવાન છે રૂપારગઃ, યજુપારગઃ, સામપારગઃ. થોડુંક વધારે આનું ઇન્ટ્રોડક્શન કે ઋગ્વેદ છે ને એને કહેવાય પ્રોઝ ફોર્મ, આપણે કહીએ ગદ્ય અને પદ્ય. એમાં ઋગ્વેદ છે ગદ્ય વિભાગ કહેવાય, યજુર્વેદ છે પદ્ય વિભાગ. વી કેન ડિસાઇડ, આપણે એને કહેવાય ને કે આપણે એનું ચેન્ટિંગ કરી શકીએ. જ્યારે સામવેદ છે ગાઈ શકીએ. પણ યજુર્વેદ છે એમાં
આ પાંચે સાથે સાત છંદો પણ નથી, આપણે ખાલી બોલવાના છે. જ્યારે યજુર્વેદ છે આપણે સાથે સાત છંદોનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને સામગાહ સામમ ગાયંતી ઇતિ સામગા, સામવેદને ગાઈ શકાય. અને હજી વન મોર ઇન્ફોર્મેશન, આપણે સારે ગમ પધ નિસા 7 સ્વરો છે. જ્યારે સામવેદની અંદર 5 છે, ની નથી, ધની નથી, સારે ગમ પ, એના ઉપર આખો સામવેદ છે ગવાય છે. એ બધું જાણવા વાળા કોણ છે? સૂર્ય ભગવાન પારગર. ધનવૃષ્ટિ, સૂર્ય ભગવાન શું કરે છે? ધનની વૃષ્ટિ. જેમ કનકધારા સ્તોત્રની અંદર શંકરાચાર્યજીએ વૃષ્ટિ કરી હતી, કહેવાય ને સુવર્ણ મહોરની, એવી જ રીતે જે વ્યક્તિ સૂર્ય ભગવાન પણ આમ તો હિરણ્ય સદૃશ છે, હિરણ્ય રેખા છે. એટલે કે એવું કહેવાય છે કે જે વ્યક્તિ સૂર્ય ભગવાનની ઉપાસના કરે એની બુદ્ધિ શાર્પ થાય. અને શાર્પ થાય એટલે પછી એ ખોટા નિર્ણય ન લે, અને ખોટા નિર્ણય ન લે એટલે પછી સહજ રીતે એની પાસે આ સંપત્તિ આવે. અમને સ્વામીજી એવું કહેતા હતા કે જે ગાયત્રી મંત્રનું ચેન્ટિંગ કરે, આપણે જે એ ચેન્ટિંગ કરવાથી શું ફાયદો? માણસો બોલે તો એનો ફાયદો છે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય માણસ લઈ શકે. નહીતર આપણે યોગ્ય નિર્ણય લઈ પણ સમય યોગ્ય ન હોય. સમય યોગ્ય હોય ત્યારે ખોટું ડિસિઝન લે. પણ જે આ ગાયત્રી મંત્ર છે, ઇટ ટેક્સ ડિસિઝન એટ રાઈટ ટાઈમ, રાઈટ પ્લેસ. જે મદદ કરાવે એ ગાયત્રીનું ફળ કથન છે. એટલે કે માણસ કેવો થાય? શાર્પ, જે કહેવાય ને તીવ્ર બુદ્ધિવાળો. અને જેની બુદ્ધિ તીવ્ર હોય એ ગમે ત્યાંથી ધનની વર્ષા કરી શકે. ઇવન એવું અમને સ્વામીજી કહેતા કે જેણે ગાયત્રી મંત્રનું અનુષ્ઠાન કર્યું, સાવ નાનું ને પણ 24 લાખ, એના મોઢા ઉપર એક આભા અલગ પ્રકારની, જે શાઇનિંગ જુદી પ્રકારની હોય. અને ઇવન કે હું કહી શકું કે એની ત્રીજી પેઢીમાં કોઈ જો અનુષ્ઠાન કર્યું હોય તો એની ત્રીજું પૌત્ર છે એનું પણ મોઢું જે શાઇન છે જુદા પ્રકારની, વર્ચસ્વ એ જુદા પ્રકારની હોય. એટલે એવાથી જે માણસ હોય એની પાસે ધનવૃષ્ટિ કોઈ પણ રીતે થઈ શકે. પછી અપામ મિત્ર, સૂર્ય ભગવાન છે એ કેવા છે તો કે અપામ નો અર્થ થાય પાણી, મિત્ર ફ્રેન્ડ છે. સૂર્ય અને પાણીની હંમેશા કેવી છે તો કે દોસ્તી. સૂર્ય પાણી ઉપર તપે એટલે તરત ઊંચું થઈને એને ફ્રેન્ડશિપ કરે, વાદળા થઈ જાય. અને વળી પાછા એક સૂર્ય ભગવાન છે એ પાછા વરસાદ રૂપે વાદળાને પાછું વૃષ્ટિ સ્વરૂપે આપે. અપામ મિત્ર, સૂર્ય ભગવાન છે એ મિત્ર છે. અને સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? વિંધ્ય વિધિ પ્લવંગમ. વિંધ્ય નો અર્થ થાય વિંધ્યાચલ પર્વત, વિધિ નો અર્થ થાય કેડી, રસ્તો, અને પ્લવંગમ નો અર્થ થાય બરોડામાં જે બહુ છે. બરોડામાં શું છે જે તમને ગમતા નથી? કોક આપણે કહે કે વાંદરા. પ્લવંગમ નો અર્થ થાય વાંદરા. એટલે પ્લવંગમ શું કામ કહેવાય છે તો કે પ્લવેના પ્લુતદયા ગત્ય ગચ્છતિ, ગમે ત્યાં હોય ત્યાં દોડાદોડી કરીને પહોંચી જાય એને કહેવાય પ્લુતગત્યના ગચ્છતિ. પ્લવંગમ, પ્લવ પ્લુત, અહીંયા ઉભા હોય આપણે જોવા જઈએ તો ક્યાંક બીજે પહોંચી ગયો કૂદકો મારીને, પ્લવંગમ. અને ક્યાં કરે છે આ બધા વાંદરા તો કે વિંધ્ય વિધિ, વિંધ્યાચલના રસ્તા ઉપર જેવી રીતે વાંદરાઓ છે એ કૂદાકૂદ કરે છે એવી રીતે સૂર્ય ભગવાન પણ કેવા છે તો કે આકાશની અંદર રોજ દોડાદોડી કરે છે. આપણને એમ લાગે સૂર્ય દોડાદોડી કરે પણ છતાં સૂર્ય સ્થિર છે, દોડાદોડી તો આપણે કરીએ છીએ, એટલે કે પૃથ્વી કરે છે. પણ વિંધ્ય વિધિ પ્લવંગમ. પછી 14મો શ્લોક છે આ તપી મંડલી મૃત્યુ પિંગલ સર્વતાપનઃ કવિ વિશ્વો મહાતેજા રક્તઃ સર્વો ભવોદ્ભવઃ. આ તપી મંડલી બે જોડે છે. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? આ તપી મંડલી. આપણા સૌર સિસ્ટમમાં એટલે સોલાર સિસ્ટમની અંદર ટોટલ કેટલા ગ્રહો છે? 9 છે. મંડલી એને આપણે શું કહી શકીએ તો મંડલી. એની મંડલી બધી જે 9 ગ્રહો છે એ ઠરેલા છે કે એમાં ટેમ્પરેચર છે તો કે આ તપી. એ બધા મંડલી કેવી છે
તો કે હંમેશા એની અંદર ટેમ્પરેચર છે. તો આજે આપણે ગૂગલ સર્ચ કર્યું કે ભાઈ 9 ગ્રહો છે તો એનું ટેમ્પરેચર કેટલું તો આમાં લખ્યું છે, જે માની શકાય એવું નથી પણ લખ્યું છે. બુધ ગ્રહ છે એનું 167 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, શુક્રનું 464 સૌથી નજીક છે એટલા ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, પૃથ્વીનું 15 ડિગ્રી, પછી નજીક આવે ત્યારે વધારે નહીં, એટલે પૃથ્વીનું છે 15 ડિગ્રી, મંગલ 65 એ હજી ઓછું છે, પછી બૃહસ્પતિ એટલે કે ગુરુ 110 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, શનિદેવ 140 ડિગ્રી, યુરેનસ 195 અને નેપચ્યુન 200. આ બધા જ કેવા છે? આતપી. અને 9 નો સમૂહ કેવો કહેવાય? તો કે મંડળી. કે સૂર્ય ભગવાન શું રાખે? તો કે મંડળ રાખે છે. અને મંડળ કેવું છે? તો કે તપાવેલા ગ્રહો વાળું, એને કહેવાય આતપી. મંડળી સમૂહ ધારણ કરને વાલા. એટલે મિત્રો મંડળી કઈ હશે? આપણે લઈ શકીએ કે એ પોતાના જ ગ્રહો, આતપી મંડળી. પછી મૃત્યુ. સૂર્ય ભગવાનનું એક નામ છે મૃત્યુ. અને મૃત્યુનો અર્થ થાય કે જે ખરેખર સાધક સૂર્યની ઉપાસના કરતા હોય એની અંદર જે વિઘ્ન નાખવાનો પ્રયાસ કરે તો સૂર્ય ભગવાન છે એનું શું કરે? તો તેને મૃત્યુનો દંડ આપી શકે. એટલે એનું નામ આપ્યું છે મૃત્યુ. સાધક કે ભજન में जो विघ्न डालते, इवन જે રુદ્ર કૃષ્ણ છે એમાં છે ઉગ્રાય ભીમાય જે નામ, એમાં જે શિવ ભગવાન છે એ કોઈ બિચારા શિવનું ભજન કરતા હોય અને એમાં વિઘ્ન નાખે તો શું શિવ ભગવાન પણ દંડ આપે. એટલે સૂર્ય ભગવાન પણ શું કરે છે? તો કે દંડ આપે છે. ઘણા વર્ષો પહેલા આપને ખબર હશે કે એક વ્યક્તિ એવી હતી કે સૂર્યના કિરણો ખાતી હતી. ખબર છે? દેવી ઉપાસક હતા, દેવી હતા આઈ થિંક, હા લેડીઝ જેવો બસ. પણ એનો ખોરાક કયો? તો કે સૂર્યના કિરણો. એ કાંઈ ન લે, માત્ર સૂર્યના. પછી એની બધા ડોક્ટરોએ તપાસ કરી. સ્ટર્લિંગની અંદર એ ભાઈને દાખલ કર્યા, નામ હું ભૂલી ગઈ, પણ આઈ થિંક 2018 કે 19 ની અંદર એ ભાઈને દાખલ કર્યા. ચારે બાજુ ડોક્ટર નર્સ તો હોય, ન પાણી પીવે ન ખાય, પણ કરવાનું કયું? તો કે સવારે 8 વાગે બહાર બેસાડવાના, ગેલેરી જેવું છે, એ 2 કલાક બેસે. ભોજન કેનું? તો સૂર્યના કિરણો. બસ એનું ભોજન પૂરું થઈ જાય પછી પાછા જતા રહે. અને 24 કલાક સીસીટીવી કેમેરા રાખ્યા હતા ને બધું રાખ્યું છે, પણ એ કશું જ નહોતા રહેતું. કારણ કે અમારા ઓળખીતા ડોક્ટર છે એ ત્યાં હતા અને એને મને કીધું છે કે અમે જ જોયા છે, કશું ન કરતું. એટલે કે સૂર્ય ભગવાન આવા સાધનને હવે જો કોઈ વિઘ્ન ડાલે તો સૂર્ય ભગવાન આવાનું શું કરે? એક મૃત્યુ જેવો દંડ દઈ શકે. એટલે કે મૃત્યુનો અર્થ થાય વિરોધીઓને દંડ આપવા વાળાને. કેવો દંડ? તો કે મૃત્યુનો દંડ. પિંગલઃ. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? તો કે પિંગલઃ. એનો અર્થ લખ્યો છે પિંગલનો કે યલોઇશ બ્રાઉન. એટલે કે બ્રાઉન એટલે કે કથાઈ, પીળાશ પડતો કથાઈ અથવા ઓરેન્જ બ્રાઉન, એ જે પણ કલર કોમ્બિનેશન છે. પછી ક્યાં કેવું લખ્યો ભૂરો, પણ ભૂરો અને યલોઇશ બ્રાઉનમાં કે મેળ નથી થતો. એટલે કે ખરેખર ઓરેન્જ જેવો તો જ્યારે ઉગતો હોય એટલે આપણા બધા એમ છે કે પીળો, પણ પિંગલ એટલે પીળો નથી, પણ પિંગલનો અર્થ થાય યલોઇશ બ્રાઉન, પીળાશ પડતો કથાઈ અથવા ઓરેન્જ એટલે કે નારંગી જેવો, નારંગી જેવો કથાઈ, એવો એને કહેવાય પિંગલ. સર્વ તાપનઃ. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? તો કે બધાને તાપ આપવા. શિયાળો હોય ને ખાસ કરીને જે હિમાલય પ્રદેશમાં રહેતા હોય કે ઠંડા પ્રદેશમાં રહેતા હોય એ હંમેશા તપવાની રાહ જોતા હોય કે સૂર્ય ભગવાન નીકળે અને આપણને જરાક ગરમાવો આપે. સર્વ તાપનઃ. સૂર્ય ભગવાનનું એક નામ કેવું છે? તો કે કવિ. અહીંયા કવિનો અર્થ કોઈ પોએટ કે એવું નહીં, પણ કવિનો અર્થ શું થાય? તો કે કવિનો અર્થ થાય સર્વજ્ઞ. જેમ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદની અંદર પણ ચૈતન્ય ઈશ્વરનું એક નામ છે કવિ, જે બધું જ જાણે છે. અને અહીંયા પણ જેમ હિરણ્ય ગર્ભ છે એવી જ રીતે કવિનો અર્થ પણ સર્વજ્ઞ, જ્ઞાન સ્વરૂપ.
જે બધું જ આપણે ઘણીવાર બોલીએ કે જ્યાં ન પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે રવિ. જ્યાં ન પહોંચે રવિ, ઊંધું બોલું, ત્યાં પહોંચે કવિ. પણ અહીંયા કવિનો અર્થ એવો નથી. અહીંયા કવિનો અર્થ છે વન હુ નોઝ એવરીથિંગ, ઓમ્નિશિયન્ટ જે આપણે કહીએ ને એને કહેવાય કવિ, જે બધું જ જાણે છે. એવી જ રીતે સૂર્ય ભગવાન છે એ કેવા છે તો કે વિશ્વ, અને વિશ્વનો અર્થ થાય સર્વ સ્વરૂપે. જેવી રીતે જેટલા પણ આભૂષણો છે એ આભૂષણો નથી, પણ સુવર્ણ બધા જ આભૂષણો રૂપે ભાસી રહ્યું છે. એવી જ રીતે અહીંયા જેટલા પણ નામ છે, આકાર છે, એ બધા જ વિશ્વનો અર્થ થાય સર્વમ, એવરીથિંગ, બધું જ. એ શું છે તો કે ઈશ્વર છે. જે મેં કીધું કે આપણે એમ કહી શકીએ ભાઈ સૂર્ય ભગવાનવાળા ઈશ્વર, કે ભાઈ લીમડાવાળા ઈશ્વર. એવી રીતે વિશ્વ સ્વરૂપ ભગવાન કેવા છે, આખું સ્વરૂપ છે એ ઈશ્વરનું છે કે સૂર્ય ભગવાનનું છે, એટલે એનું નામ આપ્યું છે વિશ્વ. એવી એક સ્ટોરી છે, સાચી ખોટી ખબર નથી, પણ એક મોટા રામ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને એ પોતે જ્યારે રામજીની પૂજા કરે ત્યારે રામ દરબાર હોય ને, રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી, હનુમાનજી ગદા સહિત, અને એની પાસે બધા ગોલ્ડના, સોનાના બધા રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી અને હનુમાનજી, એની ભાઈ પૂજા કરતા હતા. હવે કાંઈક બહુ જ પૈસાદાર હતા, ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આવી, બધું જ જતું રહ્યું, અને પછી દેવામાંથી બહાર નહોતા નીકળી શકતા. એટલે કોકે એને કીધું કે આ સોનાના છે, તો પૂજા કરે રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી, એને તું કંઈક ગીરવે કે આપણે જે મૂકે તને જે પૈસા આપે એનાથી તું બધું દેણું ભરજે. એટલે પછી એક સોની પાસે ગયા બધા ભગવાનને, અને એને જઈને કીધું કે મારે આ થોડા વખત માટે તમે રાખો તો મને કેટલા પૈસા આપો. એટલે બોલું કે વાંધો નહીં, હું બધાનું વજન કરું. એટલે પેલા સોનીના મનમાં તો એ રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી નો, એના મનમાં તો એમ જ કે આ એક વસ્તુ છે કે આ, એટલે આમ મૂક્યું કે આના છે ને આટલા, પછી લક્ષ્મણજી મૂક્યા તો આના પૈસા, જાનકીજીના આટલા, હનુમાનજીના આટલા, અને કે ગદા છે ને એના સૌથી મેક્સિમમ, એટલે કે હનુમાનજી ને ગદાના સૌથી વધારે, પેલા ત્રણના ઓછા. એટલે ઓલાનું મગજ છેટકું, તમે કે સેવકના વધારે કહો છો પૈસા, સ્વામીના વધારે હોય છે. તો કે મારા મનમાં સ્વામી કે સેવક કાંઈ નથી, મારા મનમાં તો એક જ છે, અહીંયા છે બધું સુવર, એટલે કે સોનું જ છે. એવી રીતે જેના મનની અંદર જો ખબર પડે કે અહીંયા જે છે એ કશું જ નથી, માત્ર ઈશ્વર છે, એને કહેવાય સર્વ સ્વરૂપે સૂર્ય સર્વમ વિભાતિ. બધી જગ્યાએ શું કરે છે તો કે ભાસી રહ્યો છે, એને કહેવાય વિશ્વ. પછી છે મહાતેજા, અત્યંત મહાતેજસ્વી. આનાથી વધારે જે તેજસ્વી શું હોઈ શકે? મહાતેજા. રક્ત, બે અર્થ થાય. રક્તનો અર્થ થાય રેડ કલર, એટલે કે લાલીમાં. સૂર્ય ભગવાન જ્યારે નીકળે ને, ખાસ કરીને ચોમાસું હોય, થોડોક વરસાદ પડ્યો હોય ત્યારે ઘણા બધા કલર્સ આપણને આકાશમાં દેખાય. એમાં એક કલર કેવો હોઈ શકે તો કે રક્ત, લાલીમાં. બીજો સંસ્કૃતમાં રક્તનો અર્થ થાય અટેચ. આની સાથે બહુ અટેચ છે, આપણે કે બહુ જોડાયેલા છે, આસક્ત ખરેખર. રક્ત. સૂર્ય ભગવાન છે એ બધા જ જેટલા પ્રાણીઓ છે એની સાથે કિરણોથી કેવા છે તો કે રક્ત, એટલે કે રક્તનો અર્થ થાય જોડાયેલા છે, બંધાયેલા છે. કેવી રીતે તો કે પોતાના કિરણે બધા પ્રાણી સાથે અટેચ છે. અટેચ નો અર્થ થાય જોડાયેલા, actually ATACHED, અટેચ છે. પણ કેવી રીતે? કિરણે, પોતાના કિરણોથી. એટલે એનું એક નામ છે રક્ત, લાલ કલર. સર્વ ભવોદ્ભવ. સર્વ ભવ, જે પણ ઉત્પન્ન છે એ કેમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે તો કામાંથી ઉત્પન્ન. સબકી ઉત્પત્તિ, બધાની જે ઉત્પત્તિ છે. અને એવું લખ્યું છે કે પ્રાણીઓ નહીં, નક્ષત્ર છે, ગ્રહો છે, તારાઓ છે, બધાના સર્વોભવ. સર્વભવ તથા બધી જ વસ્તુ ઉદ્ભવતી. કેમાંથી તો કે સૂર્યમંડળ, એટલે કે સૂર્યમાંથી સર્વભવ ઉદ્ભવ. રિયલી સ્પીકિંગ એક સંસ્કૃતમાં ક્રિયાપદ છે ભવ, ભવતી. બધાને ખબર છે ભવતીનો અર્થ થાય છે.
એટલે સ્વામીજી હંમેશા કહેતા કે સંસારનું આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ભવસાગર ભવસાગર, તો સંસારનું એક નામ ભવસાગર શું કામ છે? એટલે એવું કહે છે કે ભવનો અર્થ થાય ટુ બીકમ, કોક એમ કે બનવું છે, બનવું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે પૂછીએ કે તારે શું કરવું છે, એટલે કોકને હોય કે મારે આ બનવું છે, આ બનવું છે. બધાને કંઈક ને કંઈક બનવું છે, અને જેને કાંઈ બનવાની ઈચ્છા હોય એનું નામ શું છે? ભવ સંસાર. પછી બનવાની ઈચ્છા કરે, કર્મ કરે, કર્મ કરે એટલે ફળ મળે, અને ફળ મળે એટલે પાછું પુનરપી, જેને નામ પુનરપી મરણ. એટલે કે સર્વ ભવ. એટલે જ્યારે મીરાબાઈએ કીધું ને, એટલે માણસોને એમ થાય કે બધા વેદાંતિઓને જ જ્ઞાન છે, એવું નથી, ભક્તોને વધારે જ્ઞાન છે. નરસિંહ મહેતા જ્યારે કેટલા બધા એના પદો છે, એમાં નરસિંહ મહેતાએ એવું એકવાર કીધું છે, જાગીને જોતો જગત દિશે નહીં ઊંઘમાં અટપટા ભોગ પાસે. તો જાગીને જાઉં તો ક્યાંથી ઊંઘી ઉઠાશે? પણ એવું નથી. જાગીને જાઉં તો નતો થાય, અજ્ઞાન રૂપી નિદ્રામાંથી હું જાગ્યો. જાગીને જાઉં તો જગત દિશે નહીં. જે વેદાંત કહે છે કે અહીંયા ચૈતન્ય તત્વ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. એટલે કે જાગીને જો તો જગત દિશે નહીં. જ્યારે ઊંઘમાંથી જાગ્યો ત્યારે જોયું કે અહીંયા ચૈતન્ય તત્વ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. ઊંઘમાં અટપટા. જ્યારે અજ્ઞાન રૂપી નિદ્રામાં હું શું છું ત્યારે શું થાય છે? તો કે જાત જાતના ભોગ હું ભોગું છું. ચિત્ત ચૈતન્ય છે. મારું જે ખરેખર મન છે એ શું છે? ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ રૂપ છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. અહીંયા જે પણ છે શું છે? તો કે બ્રહ્મ સાથે ખેલ કરે છે. જેવી રીતે આઈ થિંક બાલકાંડની અંદર એવું તુલસીદાસજીએ કીધું હતું કે સિયા રામમય સબ જગ જાય. અહીંયા જે પણ સ્વરૂપ છે રામજી ને સીતાજીના જ છે. એ તે વેદાંતિ કે અહીંયા જે જ પણ જે બધું શું છે? તો વ્યવહાર કોની સાથે કરે છે? તો કે બ્રહ્મ વ્યવહાર બ્રહ્મ સાથે કરે. એટલે કે જે એ આવું જાણી ગયા છે એ ભવમાંથી બહાર આવ્યા. અને મીરાબાઈએ જ્યારે કીધું કે ભવ સાગર સબ સુખ ગયો, એનો પણ અર્થ શું થાય? તો ભવ એટલે આપણે કે ક્યાંક ક્રોસ કરીને આપણે બીજી બાજુ જવાનું હશે, એટલે પછી મીરાબાઈએ કીધું કે હવે મને ફિકર નહીં, મુજે તન નહીં, એવું જે કીધું છે. એટલે ખરેખર એનો અર્થ થાય ભવ સાગર. જો મને ખબર પડી કે અહીંયા ખરેખર સંસાર જેવું છે જ નહીં, તો પછી there is no need of crossing, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. ભવ સાગર સબ સુખ ગયું, બધું જતું રહ્યું. હવે મારે ક્યાંય કરી જવાનું છે. હું એમ માનતી હતી કે મારે ક્યાંક જવાનું છે, કે જવાનું નથી, ગયા વગર જાણવાનું છે કે હું કોણ છું. એટલે એને કહેવાય સર્વ ભવ. જે પણ સંસાર છે એના ઉદ્ભવ કરતા સર્વોદ્ભવ. પછી 15મો જે શ્લોક છે એની અંદર નક્ષત્ર તારાણામ અધિપઃ વિશ્વભાવનઃ તેજસામપી તેજસ્વી દ્વાદશ આત્મન નમોસ્તુતે. એનો નક્ષત્ર ગ્રહ તારાણામ અધિપઃ. અધિપનો અર્થ થાય રાજા, માલિક, સ્વામી. અને સૂર્ય ભગવાન કોના માલિક છે? તો નક્ષત્ર, પછી ગ્રહ અને તારાણામ. નક્ષત્ર આપણા કેટલા છે ટોટલ? 27. 27 નક્ષત્ર, 9 ગ્રહ અને કેટલાય તારાઓ હશે આપણને ખબર નથી. પણ એ બધા તારાઓ એટલે ખરેખર તારાઓ તો જે સ્વપ્રકાશિત છે, અને ગ્રહ છે બીજાને લીધે હોય. એટલે કદાચ કોઈ વિચારે કે બીજા સરના પાછળ પોતાના ગ્રહ નક્ષત્ર હશે કે નહીં. પણ આપણે અહીંયા એવું વિચારી શકીએ કે તારાનો અર્થ થાય કે કદાચ એનાથી ઓછા પ્રકાશવાળા જે પણ તારાઓ ઉપલબ્ધ છે એ બધાનો સૂર્ય ભગવાન શું છે? તો કે માલિક છે, સ્વામી છે, અધિપઃ. વિશ્વભાવનઃ. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? પહેલા એકવાર આવી ગયું. વિશ્વમ ભાવયતિ પાલયતિ ઇતિ વિશ્વભાવનઃ. જે સંસારને પ્રોટેક્ટ કરે છે, રક્ષણ કરે છે, ભાવન. અને કેવી રીતે? તો ફરી પાછું એ જ થ્રુ કિરણો, પોતાના કિરણોથી ફોટોસિન્થેસિસ. કોઈ પણ પ્રાણ છે જે પણ આપણે ટકાવીએ છીએ એ બધું જ કેનાથી છે? તો કે સૂર્યથી, એના કિરણોથી
એટલે વિશ્વ ભાવનઃ તેજસામપી તેજસ્વી. કેટલા બધા જે લ્યુમિનરીઝ છે આકાશમાં, કેટલા બધા ચમકતા પદાર્થો, એને કહેવાય તેજસામ. સૂર્ય ગ્રહ પાસે એ જ આવે, નક્ષત્ર તારા, એ બધાને કહેવાય તેજસામ. ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ નેમા વિદ્યુતો ભાતિ કુતોયમ અગ્નિ. એની અંદર જે છે ને, ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ, આપણે સૂર્યનું તો બોલીએ છીએ એટલે એને જવા દે. ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ, એટલે ચંદ્ર છે કે તારક છે, ઇવન વિદ્યુત, આની અંદર we can include વિદ્યુત એટલે કે વીજળી, એ બધાથી એ કેવા છે તો કે તેજસ્વી. તેજસામપી તેજસ્વી. તો એક જસ્ટ આપણે જે બોલીએ છીએ ને, ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ, એનો મીનિંગ ખબર છે? અને ઓલમોસ્ટ સ્વપ્રકાશિત. તત્ર સૂર્ય ન ભાતિ, તો તત્ર નો અર્થ શું થાય? તત્ર ચૈતન્ય તત્વે સૂર્ય ન ભાતિ ચંદ્ર ન ભાતિ. બધું જ શું છે તો કે ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ નેમા વિદ્યુતો ભાતિ કુતોયમ અગ્નિ તમેવ ભાંતં અનુભાતિ સર્વં તસ્યમેવ સર્વમિદં વિભાતિ. અમને હંમેશા સ્વામીજી સમજાવતા કે બે શબ્દ છે, ભાંતમ, અનુભાંતમ. ભાંતમ નો અર્થ થાય સેલ્ફ, આપણે કહેવાય ને જે સ્વપ્રકાશિત છે એને કહેવાય ભાંતમ, અને અનુભાંતમ નો અર્થ થાય પાછળ પાછળ પ્રકાશ. જેવી રીતે રામ જાય તો રામની પાછળ જાનકીજી કેવા કે અનુગચ્છતિ. સીતાજી કોઈ આગળ ન હોય, રામની પાછળ એને કે અનુગચ્છતિ સીતા. સીતા શું કરે? પાછળ પાછળ. એ રીતે બે શબ્દ છે, એક ભાષે છે અને બીજું અનુભાષે, અનુભાતિ. તો કોણ ભાતિ ને કોણ અનુભાતિ? એટલે જેવું સામાન્ય માણસોને આપણે પૂછીએ કે આખા જગતની અંદર, અત્યારે સૂર્ય દેવતાની જ વાત કરીએ, પણ આખા જગતની અંદર સ્વપ્રકાશિત કઈ વસ્તુ છે? એટલે આપણે તરત જવાબ શું આપીએ? સૂર્ય ભાતિ. સૂર્ય ભગવાન છે પ્રકાશ. હવે સૂર્ય છે એ આપણા વેદાંત શાસ્ત્ર કહે છે કે સૂર્ય પણ કેવો છે? અનુભાતિ. સૂર્ય છે પાછળ પાછળ પ્રકાશ. એ કેવી રીતે? તો એટલે ભાગવતની અંદર એક સ્ટોરી આવે છે, નાની છે. સૂર્ય એટલે આ સ્વામીજીએ જ કરી કે એકવાર બપોરે 11 વાગે કૃષ્ણ ભગવાને યશોદાજીને કીધું કે તું મને દહીં આપ ને, કે તું મને દૂધ આપ. દૂધ આપ. એટલે યશોદાજીને ત્યારે તો રેફ્રિજરેટર નહોતા, એટલે દૂધ ફ્રીજમાં મૂકી દેવી કે વ્યવસ્થા નહોતી. અને જનરલી આ લોકો શું કરતા, એને સ્વામીજી કહેતા કે જૂના જમાનામાં ગાય દોવાઈ જાય કે ભેંસ દોવાઈ જાય એટલે એ બધી ચરવા જતી રહે, અને જે દૂધ હોય એને જમાવી દે, પછી બીજે દિવસે એનું ઘી થાય. એટલે મોસ્ટલી બધા દૂધ ન રાખે. સૂર્ય આ કૃષ્ણ ભગવાને કીધું યશોદાને કે માં મને તું અત્યારે દૂધ આપ. હવે નાના છોકરાને આમ કેમ સમજાય કે ભાઈ ગાય જતી રહી છે અને દૂધ મેળવી ગયું છે, એટલે એમ છે કે નાનું છોકરું છે એટલે એમ કીધું કે અંધારું થાય ને એટલે હું તને દૂધ આપીશ. એવું યશોદા માએ કૃષ્ણ ભગવાનને કીધું. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન આંખ બંધ કરી દીધી, કે આંખ બંધ કરીને કીધું અંધારું થઈ ગયું, હવે દૂધ આપ. એટલે સ્વામીજી આ સ્ટોરી શું કામ કરે કે આપણે માનીએ છીએ કે સૂર્ય ભાતિ, સૂર્ય પ્રકાશે છે અને બીજું બધું એને લીધે પ્રકાશે છે. પણ સૂર્ય ક્યાં સુધી પ્રકાશે છે? જ્યાં સુધી આંખ છે ખુલ્લી ત્યાં સુધી સૂર્ય પ્રકાશે છે. એટલે કે સૂર્ય ભાતિ નથી, પણ સૂર્ય અનુભાતિ, પણ ચક્ષુઃ ભાતિ. આપણી આંખ શું છે તો કે પ્રકાશે છે, પણ ખરેખર આંખ પ્રકાશે છે તો કે ના, આંખ નથી પ્રકાશતી. ઘણીવાર અહીંયા તો આઈ ડોન્ટ નો રેલવે સ્ટેશન ઉપર કેટલી ગળદી હોય, પણ આપણે અમદાવાદ જાય, ખાસ કરીને કલકત્તા કે બોમ્બે જાય ત્યારે એટલા માણસો હોય ને આપણે કોકને રિસીવ કરવા ગયા હોય ને એ વ્યક્તિ કે આ ટ્રેનની અંદર આ બોગીની અંદર હું આવું છું, ને આપણે એ વ્યક્તિને રિસીવ કરવા ગયા પણ ટ્રેન આવે તો આપણું ધ્યાન ક્યાં હોય? એ બોગી કેવી પસાર થાય છે, ઊભો છે કે નહીં વ્યક્તિ, એમાં કોક ફ્રેન્ડ આપણો આમાં હાથ કે કરતો એ આમ કરે તો આપણું ધ્યાન ન હોય. આપણે ભલે એની સામે કદાચ
બ્લાઇન્ડ રીતે જોતા હોય પણ આપણું ધ્યાન ન હોય. પછી પેલા ભાઈને ઉતારે, પછી એના ફ્રેન્ડનો ફોન આવે, તને શરમ નથી આવતી, હું તને આટલું બોલાવતો હતો. પણ એણે કીધું મેં જોયું જ નથી. કારણ કે આંખ છે તો કોને શોધતી હતી? તો કે ગેસ્ટ આવવાના હતા એને શોધતી હતી. એટલે સામે કોણ છે એ ખબર ન હોય. એવું બીજું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આઈ થિંક બરોડામાં સારું છે, સારું હશે એમને ખબર, પણ તમને બંધ નક્કી કહ્યું છે. પણ બોમ્બેની અંદર માણસો જમવા કામ કરવા જાય ત્યારે સવારે બ્રેકફાસ્ટ કદાચ ગૃહિણીઓ કરાવતા હશે. તો બ્રેકફાસ્ટ કરતા હોય અને ટ્રેન 8:15 ની હોય ને 8 વાગે સપોઝ જમતા હોય કે 7:45, તો એ ખાતા કેમ હોય? ઝડપથી ખાતા હોય. એમાં પછી એના પત્ની પૂછે કે આજે આ વસ્તુ તમને કેવી લાગી, શું બનાવ્યું? એમ ખબર ન હોય, ખાય કેવો ગયો હોય ઝડપ. એટલે કે એની નજર થાળીમાં છે છતાં પણ એને ખબર નથી હું શું ખાઉં છું. એનો અર્થ આંખ બાતી, આંખ આપણને લાગે છે જોવે છે, છતાં પણ પાછળ મન ન હોય તો આંખ ન બાતી. એટલે આંખ પણ ચક્ષુઃ પણ અનુભાતી, મન શું છે તો કે ભાતી. પેલા સૂર્ય ભાતી હતું પણ સૂર્ય અનુભાતી, ચક્ષુઃ ભાતી, ચક્ષુઃ અનુભાતી, મનઃ ભાતી. હવે આપણે સૂઈ જાય, ટોટલી ઊંઘી જાય ત્યારે આપણે રાજા રાજા ન ભવતી, અંધા અનંતા ભવતી. ટોટલી there is no connection with આપણે સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે. છતાં પણ ઊંઘમાં તો કોક એમ કે છે કે તું છો. એનો અર્થ કે ઊંઘની અંદર મનનું પણ શું થાય છે તો કે લય થઈ જાય. છતાં there is someone કોક છે જે આપણને કહે કે હા તું તે સરસ ઊંઘ કરી. સાઉન્ડ સ્લીપ વિથ સાઉન્ડ. સ્વામીજી કે જે બહુ એમ કે હું બહુ ઊંઘું છું તો એનું માનવું કે એ સ્લીપિંગ સાઉન્ડ સ્લીપ વિથ સાઉન્ડ. બીજા બધાને ન ઊંઘવા દે કારણ કે સ્લીપ સાઉન્ડ બોય કહેવાય કે નસ્કોરા બોલાવતો હોય પણ હી સ્લીપ સાઉન્ડ. પણ બીજા બધા માટે કેવું હોય તો કે નો. એટલે કે આપણે એમ કહીએ કે બહુ સારું ઊંઘી ગયા તો there is someone who has noticed કે I slept well. તો ઊંઘમાં પણ કોક છે પણ મન નહોતું. એનો અર્થ કે મન પણ કેવું છે તો કે અનુપાત. ખાલી જે રહ્યું એ કયું તો કે તત્ર ચૈતન્ય તત્વ. કે તત્ર ચૈતન્ય તત્વે ન સૂર્યવાદી ન ચંદ્રવાદી નેમાં વિદ્યુતો ભાંતિ. આ બધી બિચારી વીજળી છે ક્યાંથી પ્રકાશે? તમેવ ભાંતિ. ચૈતન્ય તત્વ એવ ભાતિ તસ્ય વાસા. ચૈતન્ય તત્વના પ્રકાશથી સર્વમ ઇદમ વિભાતિ. આખું જગત છે એ કેવું છે તો કે પ્રકાશે છે. એ સાચું પ્રકાશ. પ્રકાશનો નામ ઓરા નિકનેમ ને પણ પ્રકાશનો અર્થ થાય ઉપાદાન કારણે ભાતિ. તેમ થાય કે પ્રકાશ પ્રકાશ જ્યારે પછી રામ ભગવાનના ઓલા કે પ્રકાશ નિકનેમ. એટલે કે તેજસામપી તેજસ્વી દ્વાદશ આત્મનઃ. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે તો કે 12 એના આત્મા છે. જે સૂર્ય નમસ્કાર કરે છે એ જાણે કે 12 આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ એમાં 12 માં એક એક શબ્દ છે. મિત્રાય નમઃ, રવય નમઃ, સૂર્યાય નમઃ, ભાનવે નમઃ, ખગાય નમઃ, ઉષ્ણય નમઃ, હિરણ્યગર્ભાય નમઃ, મરીચયે નમઃ, આદિત્યાય નમઃ, સવિત્રે નમઃ, અર્કાય નમઃ, ભાસ્કરાય. એને શું કહે? દ્વાદશાત્મા. આ સૂર્ય ભગવાન કેવા છે તો કે દ્વાદશ આત્મવાળા. એને નમોસ્તુતે. એને હું શું કરું છું તો નમોસ્તુતે ની અંદર ખરેખર 3 શબ્દ છે. તે નમઃ અસ્તુ. તેનો અર્થ થાય તુભ્યમ. નમઃ નો અર્થ થાય નમસ્કાર. અસ્તુ એટલે કે થાઓ. લેટ ઇટ બી માય સેલ્યુટેશન ટુ યુ. એમાં એટલે આપણે જે નમસ્તે બોલીએ છીએ ને એમાં પણ 2 શબ્દ છે. આપણે બધા ગ્રીટ કરે તો શેક હેન્ડ કરે, કંઈક ભેટે. આપણામાં શું કામ નમસ્તે છે? આપણું કલ્ચર કેટલું મહાન છે કારણ કે નમસ્તે ની અંદર પણ 2 છે. નમઃ પ્લસ તે. તેનો અર્થ થાય તુભ્યમ અને નમઃ નો અર્થ થાય નમસ્તે. હું નમસ્કાર કરું છું તમારા હૃદયમાં બેઠેલા ઈશ્વરને. તે નમઃ એને હું શું કરું છું તો કે નમસ્કાર. એનું અહીંયા છે નમોસ્તુતે. એટલે કે તે સૂર્યાય નમઃ અસ્તુ. મારા પ્રણામ છે. એને હું શું કરું છું તો કે મારા પ્રણામ છે. અહીંયા 15મા શ્લોકની અંદર જે
ઈશ્વર ની જેમ સૂર્ય દેવતા છે, બધે વ્યાપક છે, ભાસી રહ્યા છે, એ વર્ણન અહીંયા પૂરું છે. પછી મેં જે કીધું તો આપણે શરૂઆતમાં પહેલા દિવસે કે 16 થી 20 પણ મારી દ્રષ્ટિએ 16 થી 21 શ્લોક એવા છે કે જેની અંદર મંત્ર જપ કરી શકાય એવું લખ્યું છે કે if you want to chant ભગવાન સૂર્ય ભગવાનના નામ છે તો એમાં બધામાં નમઃ નમઃ આખી એની પેટર્ન ફરી ગઈ. જો તમે માર્ક કર્યું હોય તો દર વખતે નમઃ નમઃ. તો 16મો જે પહેલો શ્લોક છે એમાં લખ્યું કે નમઃ પૂર્વાય ગિરયે પશ્ચિમાય આદ્રયે નમઃ જ્યોતિઃ ગણાનાં પતયે નમઃ દિનાધિપતયે નમઃ. જ્યાં જ્યાં પણ નમઃ ન હોય ત્યાં we should add નમઃ. સપોઝ નમઃ પૂર્વાય ગિરયે તો એક શબ્દ પૂરો છે. પછી પશ્ચિમાય આદ્રયે નમઃ એ બીજો નમઃ. જ્યોતિર્ગણાનાં પતયે ત્યાં નમઃ નથી તો we should add આપણે એડ કરવું પડે નમઃ. અને દીન અધિપતયે નમઃ. એ 4 સૂર્ય ભગવાનને પ્રણામ કર્યા. તો સૂર્ય ભગવાન કેવા છે તો કે પૂર્વાય ગિરયે નમઃ. એવું શાસ્ત્રમાં ટેકનિકલી પુરાણોમાં એવું કહેવાય છે કે સૂર્ય ભગવાન જ્યાંથી ઉદય કરે છે એ પર્વતનું નામ કયું છે તો કે ઉદયગીરી પર્વત. એટલે પૂર્વાય જે ઉદયગીરી પર્વત છે જ્યાં તમે પ્રગટ થાવ છો એ ગિરયે, ગિરી ચોથી વિભક્તિ છે, ગિરયે એ પર્વતને જે પૂર્વ દિશામાં છે એને પણ હું શું કરું છું તો કે નમઃ. એટલે કે પૂર્વાય ગિરયે નો અર્થ જો ન થાય તો ગિરી એનો અર્થ થાય પર્વત. પર્વતાય નમઃ. એનું નામ છે ઉદયગીરી પર્વત. એવું વિઝ્યુઅલાઇઝ કર્યું છે સૂર્ય ભગવાન. તો આથમે ક્યાં તો એને કહેવાય અસ્તગીરી પર્વત. એટલે એમાં પછી લખ્યું છે પશ્ચિમાય આદ્રયે નમઃ. એનો સનસેટ ક્યાં થાય છે તો કે પશ્ચિમગીરી પર્વત. જો ઉદયગીરી છે એવી રીતે આ જે અસ્ત થાય તો એ પર્વતનું નામ કયું છે તો કે અસ્તગીરી, સૂર્યાસ્તગીરી, પશ્ચિમગીરી. એ બધાનું અહીંયા લખ્યું છે પશ્ચિમાય આદ્રયે નમઃ. જે પશ્ચિમ બાજુ જાય છે એ સૂર્ય ભગવાનને હું શું કરું છું તો કે નમઃ. જ્યોતિઃ ગણાનાં પતયે નમઃ. જ્યોતિનો અર્થ પાછો એક જ થાય જે પ્રકાશિત પદાર્થો છે. પછી આપણે આપણો અગ્નિ પણ લઈ શકીએ, પછી નાનો દીપક પણ લઈ શકીએ. જે પણ આપણે લ્યુમિનરીઝ નીચે છે કે ઉપર છે જે પણ પ્રકાશિત પદાર્થો છે એ ગણઃ એનો જે સમૂહ છે આપણે બધું કાઉન્ટ કરીએ અને ભેગા કરીએ કે ભાઈ વીજળી છે એ પણ પ્રકાશિત છે, દીવો છે પ્રકાશિત છે, અગ્નિ પ્રકાશિત છે, જાત જાતના નામ એ ભેગા કરે એનું નામ શું થાય ગણઃ. ગણ એટલે કે સમૂહ. પ્રકાશિત વસ્તુઓનો જે સમૂહ છે one is the master of his. પતયે નો અર્થ થાય જેના પતિ છે, માલિક છે, સ્વામી છે એવા સૂર્ય ભગવાનને હું શું કરું છું તો કે નમઃ. દીનાધિપતયે નમઃ. દીન અધિપતયે જે દિવસના માલિક છે, અધિપતિ નો અર્થ થાય માલિક, અને કોના દિનસ્ય સવારના દિવસનો. જ્યાં સુધી સૂર્યનો ઉદય ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એમ ન કે નવો દિવસ ચાલુ છે. જેવો સૂર્ય ભગવાન થાય આજે ન્યુ ડે એટલે એમ જ કહીએ. એટલે કે એ દિવસના શું છે તો કે માલિક છે, સ્વામી છે, પતિ છે. દીનાધિપતયે નમઃ. પછી 17મો શ્લોક છે. 17મા શ્લોકમાં કીધું છે જયાય નમઃ, જયભદ્રાય નમઃ, હર્ષાય હર્યશ્વાય નમઃ, નમો નમઃ, નમો નમઃ સહસ્રાંશઃ, આદિત્યાય નમો નમઃ. બધી જગ્યાએ નમો નમઃ એટલે ઓલામાં નમઃ અથવામાં નમો નમઃ. નમો નમઃ ન થશે એકવાર નહીં વારંવાર હું તમને શું કરું છું તો કે પ્રણામ કરું છું. પહેલું નામ જયાય નમો નમઃ. એક નામ છે સૂર્ય ભગવાનનું જય. તો માણસોને એમ થાય કે જયનો અર્થ શું થાય તો કે જયતિ ઇતિ જય. ચોથા અધ્યાયમાં આઈ થિંક ચોથા અધ્યાયમાં ને ગીતાના 5મા અધ્યાયમાં એક પાપ શબ્દ છે. આપણે કહે ને પાપ ખાઈએ છીએ એવું કે છે. બહુ જાણીતો શ્લોક છે. કયો છે?
इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान् प्रदायभ्य સ્તેન જો તમારા પાપા હજુ જેમાં સ્તેન એટલે કે ચોરાય એના પછીનો એક છે પણ એમાં પાપા એવું કઈ શબ્દ આવે એટલે કોકને એમ થાય પાપ પણ પાપ છે એ પાપીઓ માટે વાગ્યું છે એટલે આપણા મનમાં એમ થાય પાપ એટલે પાપ કરતા હોય એવા પણ પાપનું જે કરતાપણું છે વન હુ કમિટેડ પાપા એને પણ અહીંયા પાપ કીધું છે એવી રીતે અહીંયા જે જય પામે એનું નામ શું છે જય એટલે કે જયતિ ઇતિ જય વન હુ ઓલવેઝ હેવ વિક્ટરી that person is called જય અને એનું આમ પ્રાતિપદિકા છે જય અને દીર્ઘ 1 by 1 છે જયી એટલે કે જેની પાસે જય છે ધની આપણે કહીએ તેનો અર્થ શું થાય એ આપણને ધન છે એવી રીતે જયી અર્થ થાય જેની પાસે જય એટલે કે વિજય છે અને એ જ પછી આપણે જ્યારે ક્રિયાપદ તરીકે બોલીએ ત્યાર પછી કે જય હો એનો અર્થ ભગવાન તમારી જય હો આપણે બોલીએ ત્યારે જય હો આપણે ક્રિયાપદના સેન્સમાં લઈએ પણ કર્તાના રૂપમાં જયનો અર્થ થાય આ પર્સન હુ ઇઝ વિક્ટરી જે હંમેશા જય પામતા હોય અને પોતે તો જય પામે છે અને પોતાની પાસે બીજાને આપે એટલે કે જે પણ વ્યક્તિ સૂર્ય ભગવાનની ઉપાસના કરે એને સૂર્ય ભગવાન છે એ સફળતા રૂપી વિજય કે જય છે એ આપવા વાળા છે એટલે કે વિક્ટરી જોતી હોય એટલે રામ ભગવાન શું કામ કરવાના હતા અગસ્ત્ય મુનિ એને સફળતા જોતી હતી રાવણને માર એટલે કે સફળ કરવા પછી જય ભદ્રાય ભદ્રનો અર્થ થાય કલ્યાણકારી તો જે વિજય આપી અને બીજાનું કલ્યાણ કરવા વાળા એને કહેવાય જય ભદ્રાય જયમ દત્વા કલ્યાણમ કરોતુ યહ સહ જય ભદ્ર જય આપી અને આ પછી માણસો શું થાય ગાઈસ મારું કલ્યાણ થઈ કોર્ટનો કેસ હોય અને આપણે જીતી જાય તો આપણું શું થઈ ગયું જય ભદ્ર ભગવાન આપણું શું કહ્યું તો કે જય ભદ્ર કારણ કે હંમેશા ગૂગલ સર્ચ કરો ને એમ એવું કે કોર્ટનો કેસ હોય ને આદિત્ય હૃદયનો પાઠ કરવા એટલો કયું કનેક્શન હોય પણ એમાં લખ્યું કે કોર્ટનો કોઈ પણ મામલો હોય એમાં આદિત્ય હૃદયનો પાઠ કરો પણ એવું ક્યાંય નથી લખ્યું તેજસ્વીતા જોતી હોય કે આત્મજ્ઞાન જોતી એવું ક્યાંય નથી લખ્યું આવું બધું જ લખ્યું કઈ ગાંડા જેવો એટલે આવું કંઈક જોતું પણ તોય વિક્ટરી તમારે બિચાર કેટલાય વર્ષોથી કોર્ટના ધક્કા ખાતા હોય તો એમાંથી જો આદિત્ય હૃદયનો પાઠ કરે તો જય ભદ્રા એની પાછળ જય પણ કેવો હોય તો કે કલ્યાણ કરી આજે હું દિવ્ય ભાસ્કર વાંચતી હતી જસ્ટ ઓલામાં ઓનલાઈન એમાં એવું લખ્યું છે કે એક જગ્યાએ તમે કોઈ વાંચ્યું હશે કે કોર્ટની અંદર બધા ગીતો ગાય એવું એક કન્ટ્રી છે એ બધા તિબેટ બાજુ કે એ બાજુનું ત્યાં કોર્ટની અંદર સારા સારા ગાયક કલાકારો જે ઝઘડા કરવા આવતા હોય ત્યાં ગીતો ગાય અને લોકગીતની અંદર મેસેજ એવો હોય કે શું કામ ઝઘડો છો ઝઘડવાની જરૂર નથી એટલે બધાનું સેટલમેન્ટ કોર્ટ અને જજે છે જજમેન્ટ આપવા વગર પ્રેમથી કરાવો એવું આજે ક્યાંક છે દિવ્ય ભાસ્કરમાં જોજો એવી રીતે આપેલું છે કઈ જગ્યાએ આઈ ડોન્ટ નો એ તો મારા અંદર પેપર મોડું જય ભદ્રાય નમઃ હર્યશ્વાય નમઃ પાછું મેં કીધું હતું કે જાણે કે સૂર્ય ભગવાનનો ઘોડો છે એ કેવો છે લાઈક એ ગ્રીન હરિ અશ્વાય હરિના છે ને બે અર્થ છે આ જસ્ટ મને યાદ આવ્યું એક હરિ નો અર્થ શું થાય તો કે ગ્રીન કલર ત્રણ અર્થ થાય બીજો એના હરિ દીર્ઘ કહું છું ના હરિરસ બીજો હરિનો અર્થ આપણે શું કરીએ એક હરિત એટલે ગ્રીન થાય એક હરિ એનો આપણે શું કહીએ ભગવાન એટલે છે ને અને એક હરિનો અર્થ શું થાય ખબર બંદર કારણ કે હરથી વૃંદાવનમાં જાય તો ક્યારે ચશ્મા લઈ જાય ક્યારે પાકીટ લઈ જાય કઈ ખબર ન એટલે કે હરથી ફલમ હરથી બધી વસ્તુ એટલે બંદરનું એક નામ હરિ છે એવી રીતે અહીંયા પણ હરિનો અર્થ શું થાય ગ્રીન કલર સૂર્ય ભગવાનનો ઘોડો જાણે કે કેવો છે તો કે જે હોરિઝોન ઉપર ગ્રીનિશ કલર દેખાતો હોય તો સૂર્ય ભગવાન જાણે આપણે કહીએ ને કે સી ગ્રીન કલર હંમેશા ઓશનનો સમુદ્રનો કલર કેવો હોય સી ગ્રીન આમ તો ખરેખર તો એને તો સી ગ્રીન કલર નથી તો સી ગ્રીન એવો ક્યાંથી તો ઉપર હશે એનું પ્રતિબિંબ પડે એટલે જ આપણે સી ગ્રીન કહીએ છીએ તો એ ગ્રીન કલર ક્યાંથી આવ્યો
તો હરીશ્વર એટલે કે દરેક એનો ઘોડો કેવો છે તો કે લાયકે ગઈ. સહસ્રાંશ વે નમઃ, સહસ્રાંશ નમઃ. અંશ એટલે કે જેના અગણિત કિરણો છે, જેને કાઉન્ટલેસ કિરણો, અંશ નો અર્થ થાય કિરણો અને સહસ્ર નો અર્થ થાય કાઉન્ટલેસ, જેને આપણે ગણી જ ન શકીએ એટલા કિરણો વાળા સૂર્ય ભગવાનને હું શું કરું છું તો કે નમો નમઃ, વારંવાર એને હું પ્રણામ કરું છું. આદિત્યાય નમઃ, આદિત્ય ફરીવાર અદિતિ હે પુત્ર, એને હું શું કરું છું તો કે વારંવાર પ્રણામ કરું. પછી નમઃ ઉગ્રાય વીરાય સારંગાય નમો નમઃ, નમઃ પદ્મ પ્રબોધાય માર્તંડાય નમો નમઃ. બધી જ જગ્યાએ નમઃ નમઃ પછી એડ કરવાનું. ઉગ્રાય નમઃ, વીરાય નમઃ, સારંગાય નમો નમઃ, પદ્મ પ્રબોધાય નમઃ, માર્તંડાય નમો નમઃ. બધી જગ્યાએ વારંવાર વારંવાર નમસ્કાર. ઉગ્રાય નમઃ એટલે એનો અખંડાનંદજી એના ભાષ્યમાં લખ્યું કે ઉગ્રનો અર્થ થાય કે જે વ્યક્તિ સૂર્યની ઉપાસના કરતા નથી. પણ સૂર્ય ભગવાન એટલા બધા એવા નથી કે ઉપાસના કરવા ઉપર ગુસ્સે થાય. પણ હું માનું છું કે એવી વ્યક્તિઓ જે સૂર્ય ઉગે એ પછી ઉગે છે, ઉઠે છે એની ઉપર પછી સૂર્ય ભગવાનનો કહેવાય ને આશીર્વાદ ન, કારણ કે જે વ્યક્તિ બિફોર સનરાઈઝ સૂર્ય ભગવાનનું સ્વાગત કરવું કે એની પાસે એક ઉર્જા હોય, એક શક્તિ હોય કે આપણે પાણી ચડાવીએ એવું કે છે. હજી પણ સ્પષ્ટ મેં પહેલા બી કીધું હતું, પણ જે કાયમ સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતા હોય એને ક્યારેય મોતિયો નથી આવતા. જે વ્યક્તિ હંમેશા સૂર્યને અર્ઘ્ય ચડાવતો એને ક્યારેય કેટરેક થતું જ નથી. એમાં મારા દાદીમાં જ્યારે નાનપણથી પહેલું કામ એક તો નાઈ લે, ફર્સ્ટ બિફોર બધું ફટાફટ નાઈ લે, પછી પેલું વિશ્વદેવ કરે, અગ્નિ કરે, જેવા સૂર્ય ભગવાન નીકળે એટલે તાંબાનો લોટો લઈ 3 વખત એને પાણી ચડાવે. અને મને એવું લાગે છે કે એને તો કદાચ આ ગાયત્રી મંત્ર બોલતા ન આવડતું, એટલા અભણ હતા, છતાં પણ એને ક્યારેય મોત્યું નથી. આપણે તો સૂર્ય ભગવાનના ગમે ત્યારે દર્શન કરીએ, પણ હંમેશા એવી જ રીતે આજે મેં મોકલું છે ચાક્ષુષી ઉપનિષદ છે. એ ચાક્ષુષી ઉપનિષદ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ ઇન કોઈ પણ આંખના લગતા રોગ, કોઈ પણ ચક્ષુના, પછી કેટરેક હોય, પછી ગળાને કોર્નિયાનું હોય, નાના મોટા એટલા બધા હવે તો રોગો થઈ ગયા. એ જે વ્યક્તિ ચાક્ષુષી ઉપનિષદનું પઠન કરે, અમારે એક દુબઈમાં ભાઈ હતા, એને કંઈક ખાતું ભૂલી ગયું, પછી મેં એને કીધું તો તમે આ કરો, આનો પાઠ કરો, અને હી વોઝ ડુઈંગ રેગ્યુલર. પછી અત્યારે દે આર સેટલ, મોટા ભાગના બધા મારા સાઉથ ઇન્ડિયન હોય. પછી એનો ફોન આવ્યો હતો કે મને સારું છે, એટલે બધું જે કરવાનું એ તો કરવાનું છે, પ્લસ આ ઇવન પૂજ્ય સ્વામીજીને પણ આંખના ઘણા બધા રોગ હતા. તો અમે બધા એના માટે ભેગા થઈને રોજ 11 વખત બોલતા ચાક્ષુષી ઉપનિષદ. એટલે બહુ અને નાનું છે, વી કેન ફિનિશ વિધિન 5 મિનિટ 2 મિનિટ્સ એટલું જ છે. કારણ કે ચાક્ષુષી ઉપનિષદની અંદર પણ પ્રાર્થના સૂર્યદેવની છે કે સૂર્ય ભગવાન મારા નેત્રની અંદર જે રોગ છે હર હર, મને ક્યારે અંધત્વનો આવે. બહુ બ્યુટીફુલ છે, મેં મોકલું છે, જો કોઈ જોતું હોય તો મેં ભાઈ એટલે કે જે ઉપાસના ન કરે એનો અર્થ થાય ખરેખર કે જે સૂર્ય ભગવાનને ડ્યુ રિસ્પેક્ટ ન આપે, જે આપવું જોઈએ પ્રકૃતિ તરીકે, ભાઈ ભગવાનને પણ એના લીધે આ બધું જીવન છે, one who never gives the due respect, એને પછી ભગવાન એના માટે શું થાય? ઉગ્ર દંડ આપે. એવા ઉગ્રાય સૂર્ય ભગવાનને હું પ્રણામ. વીરાય, સૂર્ય ભગવાનનું એક નામ છે વીર. તો વીરનો અર્થ લખ્યો છે કે જેટલા પ્રાણીઓ છે એને જે શક્તિ આપવામાં, એક પ્રકારની ઉર્જા, એનર્જી જે આપવા વાળો છે એ વ્યક્તિ કેટલો પાવરફુલ હશે, કેટલો વીર હશે. એટલે એવા સૂર્ય ભગવાનને વીરાય નમઃ. પછીનું ભગવાનનું નામ છે સારંગાય નમઃ. સારંગ નો અર્થ, સારમ નો અર્થ થાય શીઘ્રમ ગચ્છતિ, જે ઝડપથી ચાલે. સારમ શીઘ્રમ ગચ્છતિ ઇતિ સારંગઃ. સાર નો અર્થ થાય ઝડપથી દોડવું.
તો માણસોને પ્રશ્ન થાય ને કે સૂર્ય ભગવાન તો સ્થિર છે, પણ ખરેખર યુનિવર્સની અંદર કાંઈ સ્થિર છે નહીં. અને આપણા સોલાર સિસ્ટમ માટે સૂર્ય ભગવાન એ જ તો સ્થિર છે, પણ આકાશ ગંગાને તો એ પાછી ચક્કર ફરે જ છે. તો આજે મેં જોયું કે સૂર્ય ભગવાન છે આકાશ ગંગાને જે ચક્કર મારે છે એ એનું કહેવાય ને કે એની ગતિ કેટલી છે તેવું લખ્યું છે પર સેકન્ડ 225 કિલોમીટર પર સેકન્ડ. એટલી સૂર્ય ભગવાન આકાશ ગંગા તો એને ફરતા કંઈક 3500 પ્રકાશ વર્ષ એટલું થાય. આટલું ઝડપથી તો શીઘ્રગામી કેટલું ફરતા છતાં બી નેવર ફીલ. ભગવાનની એક કહેવાય એ સૌથી મોટો ચમત્કાર બધા પોતે છે. મારા દ્રષ્ટિએ આ બધા ચમત્કાર છે કે આપણો બધું ફરે, પૃથ્વી ફરે, સૂર્ય ફરે, પણ આપણે તો સ્થિર જ. પછી આપણી અંદર એ ફરે, આપણી આજુબાજુ ફરે, આપણું મગજ એ ફરે, વિચારો ફરે, પણ એક આપણે લાગે કે આપણે એક બેઠા છે. એકેય વસ્તુ ક્યારે પણ જે કહે ને કે માયા છે એ હંમેશા ફરે ફરે ફરે. એટલે હવે તો ફિઝિક્સે કીધું કે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, એની અંદર ન્યુટ્રોન વચ્ચે હોય, બોલો પ્રોટોને ફરે, ઇલેક્ટ્રોને ફરે, એટલે બધું જ હંમેશા સર્ક્યુલર જ મુવમેન્ટ છે. આ બધા થાંભલા કે છે ફિઝિસ્ટ કે આ થાંભલાની અંદર બધું ફર્યા જ કરે છે. એટલે કે બધું જ કેવું છે તો કે ફરે છે. ઇવન સૂર્ય ભગવાન પણ કેવા છે સારંગ શીઘ્રગામી. ભગવાન એટલે ઝડપથી એક આટલો તો પૂરું નથી પૂરો થતો, આટલા વર્ષો પ્રકાશ વર્ષ સૃષ્ટિ નહીં. સારંગાય નમો નમઃ. પછી પદ્મ પ્રબોધાય. સૂર્ય ભગવાન ખીલે ને ત્યારે જ પદ્મ ખીલે. કમળ છે એ ક્યારે ખીલે તો કે સૂર્ય ખીલે. આપણે નાના હતા સંસ્કૃતની અંદર એક આવતું હતું ખબર, એક સુભાષિત આવતું હતું કે ભમરો છે ને એને પદ્મ બહુ વાલું, એને કમળ બહુ વાલું. એટલે એ કમળની અંદર એ ભમરો બેઠો અને ત્યારે જ સાંજ પડી ગઈ, એટલે બંધ થઈ ગઈ. સૂર્ય ભગવાન હાથમી ગયા એટલે કમળ આમ બંધ થઈ ગયું. એટલે એવું વિચારતો હતો ભમરો કે સવાર રાત્રિ જશે, સવાર પડશે, પાછું કમળ ખીલશે, હું બહાર નીકળી જઈશ. પણ એ પહેલા હાથી આવ્યો અને કમળને બોલાવી દીધું. રાત્રિ ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાતમ ભાનુઃ ઉદયતિ હસિષ્યતિ કમલશ્રી ઇત્થમ વિચારયતિ કોશગતે દ્વિરેફે પ્रणहा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार. આખી આખી કમળને તોડને કમળનો બિચારો મરી ગયો. એનો અર્થ કે પદ્મ પ્રબોધકાય, એટલે કે હંમેશા કમળ છે એ સૂર્યની હાજરી હોય તો જ ખીલે. આ 12ના પદ્મની વાત. પછી જે પતંજલિના જે ફોલોઅર્સ છે એમાં આપણા શરીરની અંદર 7 પદ્મ છે. અને કયા કયા તો કે સહસ્રાર ચક્ર, પછી જ્ઞાન નીચેથી ચાલુ કરે ને મૂલાધાર ચક્ર, પછી સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર, મણિપુર ચક્ર, અનાહત ચક્ર, વિશુદ્ધ ચક્ર, જ્ઞાન ચક્ર એટલે આજ્ઞા ચક્ર, સહસ્રાર ચક્ર. એ બધા પણ ઇઝ લાઈક એ પદ્મ. એવું બધા વિઝ્યુઅલાઇઝ કરે છે. બધા કમળ છે. એ ક્યારે ખીલે તો કે સૂર્યની ઉપાસના કરે તો એ બધા ખીલે. ખીલે તો પછી શું થાય તો માણસો એમ કે નીચેથી ઓલી ઉપર ચડે. પછી કહો કે હું નથી કહેતી પણ સ્વામીજી એવું કે મને કોક પૂછવા આવ્યું કે કુંડલીની જાગૃત થાય એ સારું કે કુંડલીની જાગૃત ન થાય એ સારું. તો કુંડલીને કેવી રીતે દર્શાવે જનરલી ખબર છે. કુંડલીની જ્યારે યોગ ઇઝ લાઈક એ સ્નેક. તો સ્વામીજી પૂછે કે સાપને છંછેડે કે ન છંછેડે? ન છંછેડે. એવી રીતે કુંડલીની જ્યાં બેઠી છે બેસવા દો એને ન છંછેડે. કારણ કે આપણને ખબર નથી કે આપણે ક્યાંક વ્યવસ્થિત ધારો કે ઉપાસના ના કરીને આડી અવડી ક્યાંક ઘૂસી ગઈ. અને માણસ છે ઘણીવાર એવા બને છે જેને ન આવડે, જેને ગુરુ ન હોય બરાબર, એના પછી એનું પછી મનસ્થિતિ પણ વિચિત્ર થઈ જાય. મન ડઝન્ટ નો હાઉ ટુ ફોક. પણ એમાં પણ એ સાથે સાથ ચક્રને ખોલવા માટે પણ સૂર્ય, એટલે ત્યાં પણ એવું લખ્યું છે કે એમાં પણ લઈ શકાય પદ્મ પ્રબોધકાય. સૂર્ય ભગવાન છે અંદરના પણ કમળને ખીલવું છે. આપણે એમ કહે છે કે અમારા જ્ઞાન રૂપી કમળને કે મન રૂપી કમળને ખીલવું તો ખીલી
અંદરના બંધ હોય કે ખુલે એવું એમ કહેવાય છે. 5 મને યાદ આવી પછી 5 મિનિટ ઓકે. એવું કીધું કે આજ્ઞા ચક્ર જેનું ખુલી જાય ને એ બધાને બીજાનું મન વંચાઈ જાય. એટલે અપનામાં શું ચાલે છે વંચાય. એટલે બધા એવું કહેતા હતા કે ચિન્મયાનંદજી છે ને એને આજ્ઞા ચક્ર ખુલી ગયું એવું બધા વાત કરતા હતા. અને વી કેન રીડ એવરીબડીઝ થોટ્સ. એટલે કોઈક માણસ છે ચિન્મયાનંદજીને પૂછવા ગયો કે મેં સાંભળ્યું છે કે તમે બીજાના વિચારો વાંચી શકો છો, સાચું? એટલે સ્વામીજી કીધું કે હું મારા વિચારોને હેન્ડલ નથી કરી શકતો, તો બીજાના વિચારોને વાંચીને એને મારે શું કામ હેન્ડલ કરવા કે વાંચીને દુઃખી થવું? એક મારા હું કરું છું ઘણું, મારાથી નથી થતા. એટલે આ બધા જાગૃત થાય ને ખબર પડવા માંડે કે બહુ જ્યાં છે જેવા છે એને વધારે સારું, એને બહુ છંછેડાય નહીં. એટલે કે પદ્મ બોધકાય માર્કંડાય પણ એવું કે છે આ તો જસ્ટ કે જે ઉપાસના સૂર્યની કરે, જે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં છે, ઇવન તૈત્રીય ઉપનિષદમાં છે, ઇવન છાત્રોમાં ઘણી બધી સૂર્ય ઉપાસના છે, એનું શરીર છૂટે એ અહીંથી છે સહસ્ત્રાર્થી. એનું હંમેશા એનો પ્રાણ છે તસ્ય પ્રાણાહ ઉત્ક્રામંતિ. એનો પ્રાણ ક્યાંથી જાય તો ક્યાંથી એના ઉપર બ્રહ્મરંધ્ર. આપણે જે બ્રહ્મરંધ્ર પછી એ લખ્યું છે, જો તમને યાદ હોય તો 8મા અધ્યાયમાં. પછી ત્યાંથી એ બહાર જાય છે, વધારે નથી જાય. પછી બ્રહ્મેશાના અચ્યુતેશાય 19 26 તો હું 20 તો કરી શકીશ, પછી કાલે જેટલા બાકી એટલા. બ્રહ્મેશાના અચ્યુતેશાય સૂર્યાય આદિત્ય વર્ચસે ભાસ્વતે સર્વભક્ષાય રૌદ્રાય વપુષે નમઃ. એમાં એક પેલો આખો નામ છે બ્રહ્મેશાનાચ્યુતેશાય નમઃ, સૂર્યાય નમઃ, આદિત્ય વર્ચસે નમઃ, ભાસ્વતે નમઃ, સર્વભક્ષાય નમઃ, રૌદ્રાય નમઃ, વપુષે નમઃ. એટલા નામ છે. એમાં પહેલું નામ છે બ્રહ્મ ઈશાન અચ્યુત ઈશાય. એ બધી સંધિ છૂટી પાડી દઈએ તો બ્રહ્મ પ્લસ ઈશાન પ્લસ અચ્યુત પ્લસ ઈશાય. બધી જગ્યાએ એકમાં ઈશાન છે, એકમાં ઈશાય છે. બેયનો અર્થ થાય નિયંતર. એટલે કે સૂર્ય ભગવાન કેવા છે તો કે બ્રહ્માજીના નિયંતા. સૂર્ય ભગવાન છે અચ્યુત એટલે કૃષ્ણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન છે એના નિયંતા. અને આપણે એડ કરી શકીએ કે શિવના પણ એ કેવા છે તો કે નિયંતા. પણ અહીંયા નિયંતાનો ઓલા બધા નીચે ને ઊંચે એવું નહીં, પણ જે વ્યક્તિ જેની ઉપાસના કરતી હોય એને થાય કે આ જ બેસ્ટ છે. કોઈ એમ ન કહી શકે કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જે રામ ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય કે રામ છે, કૃષ્ણને કરતા હોય કૃષ્ણ છે. એવી જ રીતે જે આની ઉપાસના કરે છે એના માટે રામ, પછી એટલે વિષ્ણુ, બ્રહ્માજી અને શિવ એ બધા જ શું છે એના નિયંતા. એટલે કે ઈશાન અચ્યુતેશાય નમઃ. એવી એક સ્ટોરી છે, નાની છે. સુરદાસજી અને તુલસીદાસજી ભેગા થયા. પછી ત્યાં બંને વાત કરતા હતા ને ત્યાં કોકે કીધું હાથી ગાંડો છે. એટલે તરત સુરદાસજી એને કીધું મને કે સંતાડી દે. અને એના ભક્તો કારણ કે તો અંદર હતા એટલે એને કોઈ સંતાડી દીધું. અને પેલા બેઠા ને તુલસીદાસજી. પછી હાથી હતો જતો રહ્યો એટલે બધા પાછા આવ્યા. સુરદાસજી પાછા આવ્યા તો કે બધા માણસો ભાગી ગયા, એ વાત સાચી. તુલસીદાસજી પણ તમે શું કામ ભાગ્યા? તમે તો કૃષ્ણ ભગવાન આટલા ઉપાસક છો. હું એટલે ન કહ્યું કે રામ ભગવાન તો છે જ ને મારું રક્ષણ કરે. તો કે તમારા રામ ભગવાન છે ને એ બધું ધનુષ બનુષ લઈને બેઠા હોય, મારો કૃષ્ણ તો નાનકડો છે કે એ બિચારો હાથી જોઈને ડરી જાય. તો એને હું સંતાડવા માટે ભાગી ગઈ. એને કહેવાય એ કક્ષા, એ પ્રેમ કરે. એટલે કે આ જે સૂર્યનો ઉપાસક છે એના માટે સૂર્ય ભગવાન છે, 3 દેવતા છે. ઈશાય નમઃ, સૂર્યાય નમઃ. ફરી પાછું એ જ પ્રેરયતિ જનાન કર્મણિ ઇતિ સૂર્ય. જે માણસોને કર્મ કરવા પ્રેરણ કરે એને કહેવાય સૂર્ય. તસ્ય સૂર્યાય નમઃ, આદિત્ય વર્ચસે નમઃ. એક શબ્દ છે સંસ્કૃતમાં એને કહેવાય વર્ચસ. વર્ચસનો અર્થ થાય શાન, તેજસ્વીતા. અને આ કેવી તેજસ્વીતા? તો એક બ્રહ્મ વર્ચસ. વેદાંતમાં બ્રહ્મ વર્ચસ્વ
બ્રહ્મ વર્ચસ્વનો અર્થ થાય જે વ્યક્તિએ ખરેખર વેદાંતને ભણતા હોય સિરિયસલી, કે વન હુ ઇઝ ટોટલી કમિટેડ ટુ શાસ્ત્ર, એ વ્યક્તિના મોઢા પર કે મુખ પર એક જુદા પ્રકારની આભા હોય. કોઈ પણ બ્યુટી પાર્લરમાં ગયા હોય, એ જે આભા હોય એને કહેવાય વર્ચસ. એ પછી બ્રહ્મને જે હંમેશા ઉપાસના કરતા હોય કે ભગવાનની ઉપાસના કરે કે બ્રહ્મ વર્ચસ. એવી રીતે અહીંયા કેવું છે તો કે આદિત્ય પોતે તેજસ્વી છે, તો એના ઉપાસકને કેટલા તેજસ્વી બને. એટલે આ વર્ચસ છે એ હંમેશા સ્વામીજી કીધા વિધાઉટ ગોઈંગ એની બ્યુટી પાર્લર. માણસને એમ લાગે કે આના મુખ કંઈક જુદું છે. આપણે કે આ ઉપાસક હોય ને એનું એક મુખ જુદું છે. અમારા પોરબંદરની બાજુમાં એક ગધેથડ, તમે બધા સાંભળ્યું હશે, ઇઝ નાઉ વેલ નોન એવી વે. એ વ્યક્તિનું નામ છે લાલ બાપુ. બધા સાંભળ્યું ને? પણ એ લાલ બાપુએ 12 વર્ષ એક જગ્યાએ, એટલે અંદર જ રૂમમાં રહ્યા, અને એને નહીં તો લગભગ 20 કરોડ ટોટલ 20 કરોડ જેટલા ગાયત્રીનું ઉપાસના કરી. એ વ્યક્તિને આપણે જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે ઋષિ છે. ક્યાંય નથી ગયા, કશું જ નથી કર્યું, પણ એના મોઢા પર આપણે જે પ્રકાશ લાગે એને કહેવાય વર્ચસ. એવી જ રીતે જે સૂર્ય ભગવાનની જે સાચી ઉપાસના કરતા હોય એનું મુખારવિંદ છે એ કેવું થાય? તેજસ. એટલે કે સૂર્ય ભગવાન પણ કેવા છે તો કે પોતાના તેજવાળા આદિત્ય વર્ચસે નમઃ ભાસ્વતે નમઃ. ફરીવાર ભાસ્વતે નો અર્થ થાય જે પ્રકાશમાન છે એવા સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. સર્વભક્ષાય નમઃ. એમ અગ્નિમાં આપણે જે આપીએ ને એ બધું ભક્ષણ કરી દે અનલ. અને સૂર્ય ભગવાન છે એ કશો નથી, પણ અગ્નિનો કેવો છે તો એ ગુણ. તો એ સૂર્ય ભગવાનનું નામ શું છે? સર્વભક્ષ. જે પણ નાખે એ ભક્ષ કરી જાય. સર્વભક્ષાય નમઃ. રૌદ્રાય નમઃ. રુદ્ર સ્વરૂપાય. વૈશાખ મહિનાની અંદર આપણે બપોરે 3 વાગે સૂર્ય ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? રૌદ્ર. તો રૌદ્ર સ્વરૂપાય નમઃ. વપુષે નમઃ. વપુષમાં એક શબ્દ છે વ અને પુષ. વનો અર્થ થાય પ્રગટ હોના, અને પુષનો અર્થ થાય પોષણ કરવું. એટલે આપણું શરીર પ્રગટ થાય એને કહેવાય વમ. અને પુષ્ણાતિ, જે બધા જ શરીરને પુષ્ણાતિ. વમ શરીરમ પુષ્ણાતિ. પણ વમ શરીરમ કેવી રીતે તો કે પ્રગટ થાય છે, માના બહાર નીકળે અને પ્રગટ થાય છે. તો એવા વપુષે નમઃ. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે તો કે એક આખું વપુષ, જે આખું અગ્નિનું એક ફોર્મ છે, એવા સૂર્ય ભગવાનને નમઃ. હવે ખાલી આપણે થોડાક જ 11 આવતીકાલે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમેવ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. Recording stop.